ओम शांति 26 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे हेउछ त्रिमूर्ति पितांकर संतान तेणु तुमको निजर तीनोटी कर्तव्य स्मृति रे रहिबा दरकार स्थापना विनाश और पालना। तुमे हेउछ त्रिमूर्ति पितांकर संतान तेणु तुमको निजर तीनोटी कर्तव्य स्मृति रे रहिबा दरकार स्थापना विनाश और पालना। प्रश्न देह अभिमान रूपक कड़ा बेमारी हेबा द्वारा कौन कौन क्षति होई थाए? देह अभिमान रूपक कड़ा बेमारी हेबा द्वारा कौन कौन क्षति होई थाए? उत्तर एक रे देह अभिमानी मानक मध्यरे ईर्षा सृष्टि होई थाए। ईर्षा कारणरू परस्पर मध्यरे लूण पानी अर्थात अप्रियता सृष्टि होई थाए जहा द्वारा सेमाने स्नेहपूर्वक सेवा करि पारंती नाही भितरे भितरे जळु थांती। 2 नंबर सेमाने सर्वदा बेपरुआ होई रही थांती। माया सेमानकु बहुत धोखा देई थाए। सेमाने पुरुषार्थ करू करू थकी जांती जेउ कारणरू पाठ पढ़ा ही छाड़ी देई थांती। 3 नंबर देह अभिमान कारणरू हृदय निर्मल न थाए एवं हृदय निर्मल न थिबा कारणरू बाबांक हृदय रे स्थान पाई पारंती नाही। 4 नंबर सेमाने मूड ऑफ बा मन खराब करि देई थांती एवं तांकर चेहरा ही बदली जाई थाए। ओम शांति केवल बाबांको ही मने पकाउछ ना आउ किछि मने पडुछि? पिलामानंकु स्थापना विनाश एवं पालना तीनोटी जाक एका संगे मने रहिबा दरकार काहेकि ना तीनोटी जाक कार्य एका साथी रे चली ना। जेपरि केही बारिस्टरी पढ़ुथिले तांको जणा थाए जे मु बारिस्टर हेबी ओकिलाती करिबी तेणु बारिस्टरी विद्यार पालना बा अभिवृद्धि मध्य करिवे ना। जी भी पाठ पढ़िबे तांकर लक्ष्य तो सम्मुखरे रहिबो। सेहीपरि तुमे माने मध्य जानुछ जे आमे एबे नुआ दुनिया निर्माण करूछु तेणु सेही पवित्र नुआ दुनिया स्थापन पाई जोग नित्यांत आवश्यक कारण जोग द्वारा ही आमर पतित होई जाइथिबा आत्मा पवित्र हेबो। आमे पवित्र होई पवित्र दुनिया रे राज्य करिबा एही कथा बुद्धि रे रहिबा आवश्यक। एहा परीक्षा ठारू बड़ परीक्षा अथवा सबु पाठ पढ़ा ठारू सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ा अटे। शिक्षा तो अनेक प्रकारर रही ना। शरीर निर्वाहर विद्या तो मनुष्य मनुष्य को शिक्षा देउछंती एवं सही शिक्षा एही दुनिया पाई उद्दिष्ट। पाठ पढ़ी तार फल मध्य एही ठारे ही पाइबे। तुमे पिल्ला माने जानुछ एही बेहद पाठ पढ़ार फल आमको नुआ दुनिया रे मिलिबो एवं सही दुनिया आसीबा आउ बेसी दिन नाही। एबे संगम जुग नुआ दुनिया रे ही आमको राजत्व करिबाकु हेबो। एठारे बसी मध्य बुद्धि रे एही स्मृति चारण करिबा दरकार। एही जोग बल द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो। पुणी एकथा मध्य मने रखिबाकु हेबो जे आमे पवित्र होई गले एही अशुद्ध दुनियार विनाश निश्चित हेबो। समस्ते तो पवित्र हेबे नाही। तुमे बहुत स्वल्प संख्यक आत्मा अछ जेउ मानक मध्यरे परमात्मा शक्ति अछि। तुम मानक भितरे मध्य शक्तिर धारण अनुसारे क्रमानुजाई सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछंती ना। शक्ति तो सबुठी आवश्यक। एहा हेउछि ईश्वरीय शक्ति जाहाको जोग बलर शक्ति कुहा जाउछि। बाकी सबु हेला शारीरिक शक्ति। एहा हेउछि रूहानी अर्थात आत्मिक शक्ति। बाबा कल्प कल्प कहउछंती हे पिलामानी मोते मने पकाओ। सर्वशक्तिमान बाबांको मने पकाओ। सिए ही एकमात्र पिता जाहांको स्मरण करिले आमर आत्मा पवित्र हेबो। एहा ही धारणा करिवार मुख्य कथा अटे। आमे 84 जन्म नेउछु जेउ मानकर एक कथा उपरे निश्चय नाही सेमानकर बुद्धि रे किछि भी धारणा हेबो नाही
ଯେଉଁମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଆସିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତେବେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ ରୂପେ ନ ବୁଝିଲେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସିଧା କଥା ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ନା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବା ଅଳ୍ପ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ପାସ୍ ହେବେ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସେବକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପାପ କଟିବ। ଯିଏ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶବାହକ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାରଥୀ ଅଥବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କୁହାଯିବ। ପଦାତିକମାନେ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସାହୁକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ, ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାତ ପାଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅମୃତର ଦାନ ନ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଛେଳି ନା ମେଣ୍ଢା ଯେ ମୋତେ କେହି ବାନ୍ଧିବେ? ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲ? ବହୁତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ହାୟ ହାୟ କଲେ, ଶେଷରେ ବସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ନା ଏହିସବୁ କାମ ବସି କରିବୁ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୌଲାଇ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମୌଲାଙ୍କର ମସ୍ତାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ମୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ମୌଲା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ନାମ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଛୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ନା, ତେଣୁ ମନେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ନିଶା ଚଢ଼େ ସେତେ ବାହାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କର, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଉ ଯେପରି ହାତ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନକୁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାବୀର ଭାବନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସେ।
पुणी सेमाने काहाकू जनांती नाही, लुचाई रखती, अंतर मनरे सत्यता न थाए। जार हृदय निर्मल से ही स्कॉलरशिप पाई थांती। शैतानी हृदय रहिले तिष्ठि पारिबे नाही। शैतानी हृदय द्वारा निजर ही भेला बुड़ाई दियंती। समस्तंकर शिव बाबांक निकटरे काम रहिछि, एहा तो तुमे साक्षात्कार करूछ। ब्रह्मांकर रचयिता मध्य शिव बाबा अटंती। शिव बाबांको मने पकाइले ही एही भली लक्ष्मी नारायण होई परिबो। बाबा जानिछंती माया बहुत शक्तिशाली अटे। जेपरि मूषा काटी नेले जना पड़े नाही, सेहीपरि माया मध्य बड़ चतुर मूषा अटे। तेणु महारथी मानकु ही खबरदार रहिबाकु हेबो। सेमाने निजे जानि पारंती नाही जे माया मते तळे पकाई देउछि, मतभेद कराई देइछि। जानि जिबा दरकार जे लुण पानी अर्थात मतभेदरे आसिले मु बाबांक सेवा करि परिबि नाही। सेमाने भितरे भितरे जळि थांती। देह अभिमान अछि तेणु जळंती। तेबे निजको देखिबाकु हेबो जे मोर सेही भली अवस्था नाही तो। जोगर शक्ति रहु नाही, सेथिपाई बहुत खबरदार रहिबा दरकार। माया बड़ तीखा अटे। जेहेतु तुमे माने युद्ध क्षेत्र रे अछ, तेणु माया मध्य छाड़ू नाही। अधा किंबा अधारु अधिक पिला मानकु तो माया बशीभूत करि देलानी, अर्थात ज्ञान छाड़ी देलेनी। काहाको भी जणा पड़े नाही। किभली भल भल नुआ नुआ आत्मा माने मध्य पाठ पढ़िबा छाड़ी घरे बसी जाउछंती। भल भल नामी ग्रामी को ऊपर मध्य मायार आक्रमण हेउछि। सबु जानी मध्य बेखातिर करि देउछंती। छोट छोट कथारे तुरंत लुण पानी बा अप्रिय होई जाउछंती। बाबा बुझाउछंती देह अभिमान कारणरू ही अप्रिय हेउछंती। एहा द्वारा निजको धोखा देउछंती। बाबा कहिबे ये भी ड्रामा, जहा किछि देखुछ कल्प पूर्व भली ड्रामा चलीछि। अवस्था दोदुल्यमान मध्य हेउछि। केबे ग्रहचारी बसुछि अर्थात मायार अधीन होई जाउछंती, केबे भल सेवा करी खुशीर समाचार लेखुछंती। अवस्था तळ उपर हेबारे लागिछि, केबे पराजय केबे विजय। पांडव मानकर माया सह केबे विजय तो केबे पराजय हेउछि। भल भल महारथी मध्य दोहली जाउछंती, केही केही मध्य मरी जाउछंती अर्थात ज्ञान छाड़ी देउछंती। तेणु जेउठी भी रुह, बाबांकु स्मरण करि चल एवं सेवा करि चल। सेवा पाई तुमे निमित्त होइछ। तुमे माने युद्ध क्षेत्र रे अछ ना। जे बाहरे अर्थात घर गृहस्थरे रहुछंती, सेमाने सेंटर रे रहुथिबा पिलामानक ठारू भी बहुत तीव्र बेगरे जाई परिबे। माया साथीरे पूरा युद्ध लागी रहिछि। प्रति सेकेंड रे कल्प पूर्व भली तुमर पाठ चलीछि। तुमे माने कहिबो एते समय बीतीगला कौन कौन हेला, एहा मध्य तुम बुद्धि अछि। सारा ज्ञान बुद्धि रे रहिछि। जेपरि बाबांक ठारे ज्ञान अछि, एही दादांक ठारे मध्य रहिबा दरकार। बाबा कहउछंती तेबे तो निश्चित भावरे मझिरे दादा मध्य कहउथिबे, तुमे माने मध्य जानुछ किए किए भल स्वच्छ हृदयवान अछंती। निर्मल हृदयवान ही बाबांक हृदय रे स्थान पाइथांती। तांक मध्यरे मतभेदर स्वभाव रही न थाए। सदा हर्षित होई रहंती। तांक मन केबे परिवर्तन हेबो नाही। एठारे तो बहुतुंकर मन बदली जाउछि, से कथा न कहिले भल। निजको पतित बोली मध्य कहउछंती, तेणु तो पतित पावन बाबांकु डाकिछंती जे आसी पावन कर। बाबा कहउछंती पिला माने मते याद करि चल, तेबे तुमर कपड़ा सफा होई जिवो। मोर श्रीमतरे चल। श्रीमतरे न चलुथिबा आत्मार कपड़ा सफा हेबो नाही, आत्मा शुद्ध हेबो नाही। बाबा तो दिन राति एही कथा उपरे ही गुरुत्व देउछंती कि निजको आत्मा भाव। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही तुमे अणनिश्वासी होई जाउछ। तुमे माने जेते जेते ऊपर को चढ़ुछ अर्थात स्थिति श्रेष्ठ हेउछि, सेते खुशी हेउछ एवं हर्षित मुख रहुछ। बाबा जानुछंती भल भल प्रथम श्रेणीर पिला माने अछंती, किंतु आंतरिक अवस्था देख तो जेपरि नियारे तरळुछंती। देह अभिमानर अग्नि जेपरि तरलाई देउछि। बुझु नाहंती जे ए बेमारी पुणी केउठारु आसिला। बाबा कहउछंती देह अभिमानरु ही एही बेमारी आसिला। देही अभिमानी को केबे बेमारी हेबो नाही। भितरे भितरे बहुत जळी थांती।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ଏପରି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ଏ ବେମାରୀ ଲାଗୁଛି ତ ଏକଦମ ଲାଖି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲି ନିଜର ଦେହର ଅଭିମାନରେ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ମାୟା କିଭଳି ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଲକୁଲ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କର। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହିଁ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ହେବ? ପୁରାପୁରି ତଳକୁ ଖସି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସି ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି? ଏହା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା, 21 ଜନ୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକ କାନ କାଟି ନେଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ଧରି ନେଉଛି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରୁହ, ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରୁଥାଅ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ନଚେତ୍ ମାୟା ନାକ କାନ କାଟି ନେବ। ପୁଣି କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ଥକି ଯାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଏକଦମ ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ମୋର ନାକକୁ ଧରିଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଭରି ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲେ, କେବେ ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚଳଣି ଦୈବୀ ଅଛି ନା ଆସୁରୀ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଦେଖ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ହିଁ ଆସିଲା। ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଟମ ବମ୍ର ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। ସେହିଭଳି ଭୟାନକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବିବ୍ରତ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ରହି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟା ମୂଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବାର ସହିତ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଶଇତାନୀ ମନୋଭାବ ନ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ରହି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟା ମୂଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଶଇତାନୀ ମନୋଭାବ ନ ଆସୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୋଜଗାରରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୋଜଗାରରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ,
ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ହୁଅ। ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଜାଗ କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।